Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailhongal. Dear students, as I promised, so now we will going to discuss 2022 question paper. So please inform your friends also. Those people are watching this video. Sir is live to discuss 2022 Management Accounting question paper. So we are very thankful to Gayatri Bongale who solved this question paper and shared with me, and remaining other students are not helping to any other students also. So please you also try and do solutions and share with me. Okay, so income tax, if anybody interested, you can also solve 2020 question paper. So 2021 and 22 solution is there with me, so that videos you are making in before your exams. So now we are going to discuss 2022 question paper, and we'll see how many students are, because I am not informed I will coming live, so just we'll see whether videos are clear or not in YouTube. Let's see. Okay. One minute. Okay, students, this 2 marks questions, so she has solved the 2 marks questions also. You please go through these questions, and we are going to discuss only problems in this session. Okay, so these are all 2 marks questions. Now we will be going to discuss I think the video is visible. Okay. So from the following, and second question is define financial analysis experience objectives. It's a theoretical part that we are not going to discuss. From the following particulars, calculate creditors turnover ratio. So see students, in one exam they will ask debtors turnover ratio, in one exam they will ask creditor turnover ratio. So both are, it means both are very important for 5 marks. So please go through and do the formulas. Solve many problems. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 20 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, 21 ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಲ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ average payment period. So creditor 1/4/2021 1,35,000, bills payable opening 75,000, creditors closings 170, bills payable credit purchase 11,25,000, purchase return 1,25,000. So it is same like 2020 question paper. So like that the questions will come same only. Okay, now so calculation of credit turnover ratio and average payment period. So net credit purchases minus purchase return. So you know you are having aware of how to calculate net credit purchases. So net credit purchase ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 11,25,000 is your credit purchase minus 1,25,000 is your 1,25,000 is the purchase return. Okay, so now total net credit purchase is 10 lakh rupees.
So average creditors, opening creditors plus bills payable plus closing creditors plus bills payable divided by 2. So 1,35,000 plus 75,000 plus 170 plus 1,20,000 divided by 2, that is 5 lakh divided by 2, 2,50,000 is the average creditors. So creditor turnover ratio equal to net credit purchase divided by average creditors. 10 lakh divided by 2,50,000, that is 4 is the creditors turnover ratio. ಅದೇ ರೀತಿ average payment period equal to number of days in a year divided by creditor turnover ratio. 365 divided by 4, that is 91.25. So students, yesterday we have discussed about debtor turnover ratio, and today in 2022 question paper it is on creditor turnover ratio. Okay, 1 minute. See the next question. 1 minute. You read this question. We will solve this. Okay. Okay. In mobile, some adjustment will be there. I have to open the question paper. That's why I am taking a time from you. Okay. Next, question number 4. Calculate funds from operation from the following. Funds from operation. So ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದೊಳಗೂ ಅದೇ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ 2 lakh, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 8,000, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ 20,000, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10,000, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 50,000, goodwill return of 10,000, patents return of 10,000, profit on sale of building 16,000. So yesterday only you solved this type of questions. So again you are solving the same question. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲಾರಂಥ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವಕ್ಕನ್ನು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು 8,000 rupees ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಟಿಸಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್, ಇದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು 10,000, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ, ಸೊ 50,000 rupees ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10,000, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 10,000. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 1,08,000 ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ 3,08,000. ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 16,000 ಐತಿ. ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ 2,92,000. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ 2,92,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th question. Next, 1 minute. How many people are on live? Just I want to check. Okay. Question number 5. From the following information, calculate net cash flows from the financing activities. So financing activities in the ಏನೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ equity share capital 8 lakh, 12 lakh, 10% debentures 2 lakh, 8% debentures 4 lakh. Additional information, interest paid on debentures 26,000, dividend paid on shares 8,000. ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, 2 ವರ್ಷದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 2020 ಇಷ್ಟಿತ್ತು, 2021 ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ
ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಔಟ್ಫ್ಲೋ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ 12 ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ 21 ಒಳಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4 ಲ್ಯಾಕ್. ದಟ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 26,000 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 26,000 ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈನಸ್. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ 80,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,06,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ 4,94,000. ಸೊ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು 20ರೊಳಗೆ ಇತ್ತು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಅದು 21ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2021ರೊಳಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗೈತಿ. ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ರೀ ಮೊದಲ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಮೊದಲು 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಬರೀ 8% ಪೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು 12 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು 2020 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಟೋಟಲ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ನಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 26,000. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ 80,000. ಟೋಟಲ್ 3,06,000 ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 4,94,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2021 ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು 2020 ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು 6th ಕ್ವಶನ್ನು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 7 ಲ್ಯಾಕ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 50,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಏನು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆವರೇಜು ಆಪರೇಟಿವ್ ಲೆವರೇಜು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಈಸಿ ಅದಾವೆ. 1+ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 7 ಲ್ಯಾಕ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ 3 ಲ್ಯಾಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್, EBIT ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, PBT ಇಸ್ ಅ 50,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದು ಇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್. ಸೊ EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PBT ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ EBIT, 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ 3. Then financial leverage EBIT divided by PBT 1 lakh divided by 50,000 that is 2. So this is very very easy problems. Okay, so next, so we have solved all the section B questions. So students, I hope you are getting what I am explaining to you, and please practice it today. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಯಾವ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೋ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ.
2022ರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಐತಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಥೇರಿದೊಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಿದಾರೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ನೀವು ಥೇರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೀವು ಥೇರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 2021 ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ 2023ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. 2020 you have solved, 2021 you have solved, 2022 you have solved. So this credit will go to our students Chinna Sunkar and Gayatri Bogare. So they are helping me a lot to help you people. Okay, so the statement of assets and liabilities Sangeeta Limited as on 31st December. So prepare comparative statement of assets and liabilities and commented on financial position. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2020 60 ಇತ್ತು, 2021 1,20,000 ಆಗೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000 ಇತ್ತು, 90,000 ಆಗೈತಿ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ 21ರೊಳಗೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ 20,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ 50,000 ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 10,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 30,000 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 2 lakh ರೂಪೀಸ್ 2020 ಇತ್ತು, ಈಗ 3,70,000 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 1,70,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಒಳಗೆ 30,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಯಾವ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2020-21. So 2020-21 increase or decrease in amount, increase or decrease in percentage. So current assets ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 40,000 ಇತ್ತು, 50,000 ಆಗೈತಿ. ಸೊ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 25% ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40,000 ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40. ಮೊದಲು 40,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 10,000 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 40,000ಗೆ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆಗ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿರಿ. ಈ 50,000 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 40,000 ಇದ್ದು 60,000 ಆಯಿತು. ಸೊ 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 10,000 ಇಂಟು ಈಗ 40,000 ಆಗೈತಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ 30,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ 10,000ಗೆ 30,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 100ಗೆ ಎಷ್ಟು 300% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶು 10,000 ಇತ್ತು, 20,000 ಆಯಿತು, 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 100% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1,70,000 70,000 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 70% ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1 lakh ಇತ್ತು, 2 lakh ಆಗಿದೆ, 1 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 100% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು 1 lakh 2 lakh 1 lakh 100 ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು 2 lakh ಇದ್ದಿದ್ದು 3,70,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ 85%. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 10,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 30,000 ಆಯಿತು, 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 200% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 10,000 30,000 2,000 200% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000 ಇರೋದು 1,20,000 ಆಯಿತು, 60,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 100% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000 90,000 ಆಯಿತು. ಸೊ 40,000 80% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 40,000 ಇರೋದು 50,000 ಆಯಿತು, 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 25% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಇತ್ತು, 30,000 ಆಯಿತು. ಸೊ 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ 20,000 50,000 30,000
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 150% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 1,90,000 ಇತ್ತು, 3,40,000 ಆಯಿತು, 1,50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 78.94%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ 2,00,000 ಇತ್ತು, 3,70,000 ಆಯಿತು, 1,70,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 85% ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದು ಅಂತೂ ಎಕ್ದಮ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಳ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ 2021 ಜೊತೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 21 ಮೊದಲು ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ 20 ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The statement of assets and liabilities of the Madhu Limited for the year 31/3/2021 is given below. So equity share fund ಕೊಟ್ಟಾರ, shareholders fund, share capital 2,80,000, reserve surplus 1,30,000. Current liabilities, trade payable 80,000, short term provisions for 20,000, total 1,00,000. Assets, non current assets, fixed assets, ಅದರೊಳಗೆ tangible assets 3,70,000 ಕೊಟ್ಟಾರ. Current assets, inventories, trade receivables, cash and equivalents. So total 1,40,000 ಐತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 2,800, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ 2,80,000. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,30,000 ಐತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಂಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 80,000 ಐತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 20,000 ಐತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಸ್ 2,70,000 ಐತಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕು 50,000 ಐತಿ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 50,000. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಐತಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಟೋಟಲ್ 60,000 ಐತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟೋಟಲ್ 30,000 ಐತಿ. ಸೊ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೇಲ್ಸ್ rupees 2,40,000, EBIT is 60,000, net profit after tax is 40,000. So you have to calculate all these ratios. So ratio analysis is also very very important. So first now current assets to liquid ratio, return on capital employed, debtors turnover ratio, stock turnover ratio, return on equity and EPS we have to calculate. So let's see the solution first. So current assets. So current assets ಒಳಗೆ current assets divided by current liabilities. So current assets ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಐತ್ರಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,40,000 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,00,000 ಐತಿ. ಸೊ 1,40,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,00,000, 1.4:1 ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1,40,000 ಮೈನಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 50,000 ಐತಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,00,000, 90,000 divided by 1,00,000, 0.9:1. So 0.9:1 is a little bit problematic for a company. Liquid ratio 1:1 ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, EBIT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60,000. ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4,10,000. ಸೊ ಆ 4,10,000 ನೀವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು 2,80,000, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು 1,30,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,10,000 ಇಸ್ ದೇ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. EBIT is 60,000. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 60,000. 60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 60,000 divided by 4,10,000. So total 0.146 ಅಥವಾ 0.15 ನೀವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ರೇಷಿಯೋ, ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ 60,000 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಡೇ ಡೆಟರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನು, ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸು 50,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಸೊ ಡೆಟರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 50,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 60,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000 ಮಾಡಿದರೆ 1:2 ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1.2 ಈಸ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1:1 ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು. ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 60,000 ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವರು 50,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು 60,000 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ. 60,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಓಪನಿಂಗು ಡೆಟರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, 60,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60,000 ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ 50,000 ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡು 240,000 minus gross profit 40,000 divided by 50,000 is the average stock. So stock turnover ratio 240,000. ಅನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2,00,000 divided by 50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 is the stock turnover ratios. Next, return on equity. Return on equity equal to net profit available to equity shareholders divided by equity capital into 100. So 40,000 divided by 2,80,000 into 100, that's 14.28%. So total num share capital estaitre, total share capital is 2,80,000, that is correct. So net profit available to equity shareholders 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ, divided by 2,80,000 ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 14.28% is the return on equity. So ಅದೇ ರೀತಿ EPS equal to net profit available to equity shareholders divided by number of shares. So 40,000 divided by 2,800 shares ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So EPS equal to 14.28. So EPS earning per share ಏನ್ರಿ 14.28. So this is the problem number 9. So next, from the following statement, asset liabilities, working capital and further flow, fund flow statement. So fund flow statement ಅದು ನೀವ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ, ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು EBIT ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. EBIT 60,000 ಐತಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 40,000 ಐತಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಇದೆ ರೀ. ಸೊ 2,40,000 ಮೈನಸ್ 60,000 1,80,000 ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
50,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3.6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. 240,000 ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಥವಾ EBIT ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 50,000 40,000 ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 240,000 ಮೈನಸ್ 40 ಮಾಡಿ 2,00,000/50,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, /2 ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ 60,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು /60,000 ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಲು ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ leverage. Okay, so the capital structure of Mayur Limited is as follows. Equity capital 20 lakhs is shares of rupees 100 each. 10% debentures of rupees 20 lakh. Sales increased by 25% from 2 lakh to 2,50,000 units. The selling price is 20 per unit. Variable cost amount to 12 per unit. Fixed cost 4 lakh. The company is in 50% tax bracket. You are required to calculate 2 lakh and 2,50,000 units respectively. The following: EPS, operating leverage, financial leverage, combined leverage, degree of increase in EPS. So it is little bit difficult problem. So ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 2 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 2,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಒಂದ್ಸಲ 2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ 2,50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ EPSನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ EPS ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 lakhs rupees ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಈಚ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ EPS ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 2 lakh ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 2,50,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 20 rupees per ಯೂನಿಟ್ ಐತಿ. ಸೊ 2 lakh into 20 ದಟ್ ಈಸ್ 40 lakh. 2,50,000 into 20 50 lakh. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು 12 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 lakh into 12 24 lakh. 2,50,000 into 12 330 lakh. So contribution equal to 16 lakh and 20 lakhs. Less fixed cost 4 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. EBIT 12 lakh ಮತ್ತು 16 lakh ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 20 lakh ಮೇಲೆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ 2 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2 lakh ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ PBT ವಿಲ್ ಬಿ 10 lakh and 14 lakh. ಸೊ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50%. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು EPS ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 5 lakh and 7 lakh ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ EPS ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿರಿ, EPS ಈಕ್ವಲ್ ಟು amount available to equity shareholders or net profit available to equity shareholders, that is 5 lakh divided 7 lakh. So number of shares ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ನೀವು, 2 lakh divided 20 lakh shares ಅದಾವು, 20 lakh rupees ಐತಿ, divided by 100 per share ಐತಿ. So 20,000 is the number of shares. So EPS equal to 5 lakh divided by 20,000, 7 lakh divided by 20,000, 25 rupees and 35 rupees is the EPS. So now we will see the operating leverage, financial leverage and combined leverage.
So operating leverage equal to contribution divided by EBIT, 16 lakh divided by 12 lakh, that is 1.3. ಅದೇ ರೀತಿ 2 lakh 50 ಇದ್ದಾಗ 20 lakh divided by 16 lakh, that is 1.25. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ equal to EBIT divided by PBT, that is 12 lakh divided by 10 lakh ಮತ್ತು 16 lakh divided by 14 lakh. ಇದು 1.2 ಬಂತು, ಇದು 1.14 ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ equal to ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಇಂಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್. ಸೊ 1.3 ಇಂಟು 1.2, that is 1.58. ಈ 2 lakh 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1.25 into 1.14, that is 1.425. Then degree of increase in EPS divided by EPS at units level. So 25 ಇರೋದು 35 ಆಗಿತ್ತು, 10 rupees increase ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 25 ಇರೋದು 35 ಆಗಿತ್ತು, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, 25 ಇದ್ದಿದ್ದು 35 ಆಯಿತು. ಸೊ 10 rupees increase ಆಯಿತು. ಸೊ 10 rupees increase in EPS divided by EPS at units level, 10 into 10 divided by 25 into 100. ಸೊ 40% ನಿಮ್ಮದು EPS increase ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು 25 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 35 ಆಗೈತೆ. ಸೊ ನೀವು 25 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 25 + 10 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 35 rupees ಇಲ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ EPS ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 lakh 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ EPS ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಇನ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು EPS ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ 2023 ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು 80% ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NEP ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, as I promised to you, I will complete. This promise is fulfilled by our students only. So I am not done anything. I done only PPT and I explained in YouTube. So remaining part, solution and everything is done by our students only. That is Gayatri Bongale and Chinna Sunkad. I very thankful to them. So you should also thank to them because they are helped a lot for this. Because I request all the students, please help to other students also. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಚ್ತೀರಿ, that will be more benefit to all the students. Okay, so okay students, I fulfilled my promise and you should fulfill your promise. Please share this video to your friends also and inform your juniors. Please inform your juniors to subscribe my YouTube channel. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಂದು ICMA ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, CMA ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀ ಆದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್ ಒಬ್ರು ಅದಾರ, ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡೂ ವೆಲ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಕೂಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂಥರ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬರ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಾಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು students, all the best and do well in your exams. Thank you one and all.